श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायातभूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं
वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरुध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। આપણે યમનાષ્ટકમાં બધા જ સાથે પારાયણ કરીશું. नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकटमो पुष्पाम्बुनां सुरासुरसुपूजित स्मरपितो श्रियं बिभ्रत्युः कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमां मुकुन्दरतिवर्धिनीं जयति पद्मबन्धोऽसुतां भुवं भुवनपावनीम् अधिगतामनेकश्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणां प्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमतकृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा
ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरातटे सकल गोप गोपीवृते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् तया सदृशतामियात् कमलजासपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजाशपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमम् स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं
લક્ષ્મી સહસ્રલીલાભિ સેવ્યમાનં કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિસ્તથા ષડ્ભિર્વિરાજતે યોऽસૌ પંચધા હૃદયે મમ પંચધા હૃદયે મમ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી વિઠ્ઠલેશ્વરાય કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્યામ સુંદરી શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ કી જય. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે જોડાયેલા સૌ પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ કહી આજના સત્સંગના ક્રમમાં આપણે આગળ વધીએ. પ્રિયજનો, પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ 2.5 વર્ષે, લગભગ 5 વર્ષે 2 વખત આવતો હોય છે. આજે પુરુષોત્તમ માસની શુક્લ પક્ષની આ 11 છે અને આ મહિનાનું અને આ દિવસનું ખૂબ વિશેષ મહત્વ સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિએ છે, ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ છે અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ છે. અધિક માસના 4 નામ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ આ અધિક માસ કહેવાય. પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ મલ માસ કહેવાય. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિએ રાધા પુરુષોત્તમ માસ કહેવાય અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ કહેવાય. અધિક મહિનાની વિશેષ વિગતે સમજણ આપણે તારીખ 20મી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કેન્દ્રમાં આપેલી હતી. એટલા માટે એનો સંક્ષિપ્ત પરિચય લઈ અને આપણે સત્સંગમાં જે વિષય છે તેની તરફ આપણે આગળ વધીશું. અધિક માસ માટે એમ કહેવાય કે યસ્મિન માસેન સંક્રાંતિ સંક્રાંતિ દ્વયમેવ વા મલમાસે સવિઘ્નેયા માસે ત્રિંશતમે ભવેત. જે માસમાં અધિક આવે તેમાં મહિનાનો પહેલો માસ અધિક ગણાય. જેવી રીતે આ વખતે આશ્વિન અધિક છે તો પહેલો જે આવે તે અધિક આશ્વિન અને પછી બીજો જે આવે તે નિજ આશ્વિન માસ, નિજ આસો માસ ગણાય. અધિક માસ ચૈત્રથી આસો મહિના સુધીમાં જ આવે. કારતકથી ફાગણ સુધી અધિક માસ આવતો નથી, કારણ કે કારતક કે ફાગણ મહિના ક્યારે પણ ઘટતા નથી. સૂર્ય એ આ માસનો સ્વીકાર નહીં કર્યો હોવાથી પૌરાણિક રીતે તેને મલમાસ ગણાય છે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં આ માસને પુરુષોત્તમ માસ અથવા તો શ્રી રાધા પુરુષોત્તમ માસ પણ કહેવામાં આવે છે. એની આખ્યાયિકા આપણે ગત સત્સંગમાં, ગીતા સત્સંગમાં જોઈ હતી.
પુરુષોત્તમ પ્રભુએ, શ્રી ઠાકોરજીએ, શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ આ મલમાસને આશ્વાસન આપ્યું અને એને વરદાન આપ્યું કે અતએનમ કરિષ્યામિ સર્વોપરી યથા સમમ. જેવી રીતે મારું મહાત્મ્ય છે તેવું જ મહાત્મ્ય હું તારું બનાવીશ અને બધા જ માસમાં હું તને સર્વોપરી બનાવીશ. પુરુષોત્તમ પ્રભુએ અધિક માસ પર આ કૃપા કરી અને એ કૃપા દ્વારા આ અધિક માસ કે મલ માસ એ પુરુષોત્તમ માસ કહેવાય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આત્યંતિક કૃપા જેના ઉપર થાય છે તેને પ્રભુ પોતાના આત્માનું દાન આપી દે છે, પોતાનું સામર્થ્ય આપી દે છે. એટલે જે મહિનો નામ વગરનો હતો અને નાથ વગરનો હતો તે મહિનાને નામ મળ્યો પુરુષોત્તમ માસ અને તેને સ્વામી મળ્યા, તેને નાથ મળ્યા શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ. એટલા માટે અધિક માસનું મહત્વ એ ખૂબ વધી ગયું ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ, સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિએ અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ. જેને ભગવાનનું સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થયું અને શ્રી રાધિકાજીનું સ્વામીની પદ જેને પ્રાપ્ત થયું, એટલા માટે પુરુષોત્તમ પ્રભુ અને સ્વામિનીજીના આધિપત્યથી અલંકૃત થયેલો માસ એ રાધા પુરુષોત્તમ માસ કહેવાય. આ માસમાં શું થઈ શકે? અધિક માસને પ્રભુએ અપનાવ્યો, એને પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરી પોતાના તુલ્ય બનાવ્યો. એટલા માટે પુરુષોત્તમ માસ કહેવાયો, પરમ પવિત્ર બની ગયો. પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો માટે અને વૈષ્ણવો માટે તો આ માસ ભલે સૂર્ય સંક્રમણથી રહિત હોવા છતાં પુરુષોત્તમ સંક્રમણથી યુક્ત હોય. આ માસમાં પુરુષોત્તમની, શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની આપણા ઉપર કૃપા વર્ષે તેવા મનોરથો, તેવા અનુષ્ઠાનો, તેવા પાઠ, તેવી સેવાનો ક્રમ ઉત્તમ રીતે આપણે કરી શકીએ. કારણ કે સર્વે માસા સકામાશ્ચ, બધા જ માસ સકામ છે. અધિક મહિનો પુરુષોત્તમ માસ એ નિષ્કામ છે. એટલા માટે નિષ્કામોયમ મયા કૃતઃ મોક્ષદઃ સર્વલોકાનામ મત્તુલ્યોયમ મયા કૃતઃ. આ પુરુષોત્તમ માસ નિષ્કામ હોવાથી નિષ્કામ પ્રભુની સેવા આરાધના આ માસમાં થઈ શકે. શું થઈ શકે? પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ માટે કહું કે યુગલ ગીતના જે 26 શ્લોકો છે એ 26 શ્લોકોમાં બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો એવી રીતે 12 યુગલ છે. યુગલ એટલે જોડકા. અને 12 યુગલમાં ઠાકોરજીની 12 માસની લીલાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે ગુસાઈજી પ્રભુચરણે કહ્યું એમની ટિપ્પણીજીમાં કે 12 માસની લીલાઓનું વર્ણન યુગલ ગીતમાં કર્યું છે. 24 શ્લોક હોય પરંતુ તેના બદલે યુગલ ગીતના 26 શ્લોકો છે. તો પછી શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ સમજાવ્યું કે પહેલો શ્લોક યુગલ ગીતનો અને યુગલ ગીતનો છેલ્લો શ્લોક, આનું એક 13મું યુગલ થાય અને 13મું યુગલ એ અધિક માસનું, પુરુષોત્તમ માસનું જોડકું થાય. હવે પહેલો શ્લોક આપણું કર્તવ્ય પ્રિયજનો હું ધ્યાનમાં દોરું છું. પહેલા શ્લોકમાં યુગલ ગીતમાં શું કહ્યું? ગોપ્ય કૃષ્ણે વનમ યાતે. કૃષ્ણ જ્યારે વનમાં જતા ત્યારે જેમનું ચિત્ત તેમનામાં જ પરોવાયેલું હતું તેવા ગોપીજનો કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓનું ગાન કરતા વિપ્ર યોગમાં દિવસ વિતાવતા. એટલે ગોપિકાઓનું કર્તવ્ય આ પહેલા શ્લોકમાં છે, એ આપણું કર્તવ્ય. અને છેલ્લો શ્લોક શું કહ્યો?
આ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણની વિવિધ લીલાઓનું અનુક્રમે ગાન કરતા તેઓ તત્પ્રવણ ચિત્તવાળા અને તેમનામાં મનવાળા થતા મહોદયતાને પ્રાપ્ત કરીને આનંદમાં રમમાણ રહેતા હતા. આવી રીતે અધિક માસમાં વૈષ્ણવનું કર્તવ્ય હોય. આ રાધા પુરુષોત્તમ માસ એ પરમ ફળ રસાનંદ શ્રી કૃષ્ણની કૃપા આપણને પ્રાપ્ત થાય તેટલા માટેના દિવસો છે. પ્રભુની 12 માસની વિવિધ લીલાઓનું ભાવન એ 12 માસમાં થાય અને ઠાકોરજીના અન્ય લીલાઓ એમના ચરણમાં ચિત્ત એ પુરુષોત્તમ માસમાં રાખી શકાય. અધિક માસમાં વર્ષમાં આવતા તમામ ઉત્સવો થઈ શકે, મનોરથો પણ થાય. એની લીલાને અનુરૂપ ભગવદ સુખનો વિચાર કરીને જુદા જુદા મનોરથ થાય. અને મનોરથ માત્ર દ્રશ્ય સર્જન માટે નહીં પણ ભાવ પોષણ માટે થવા જોઈએ. આ વર્ષે વિષમ પરિસ્થિતિ છે એટલા માટે હવેલીઓમાં, પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓ અને અન્ય હવેલીઓમાં આપણે શ્રીમદ ઠાકોરજીના મનોરથના વિવિધ ઝાંખી અને દર્શન કરી શકતા નથી. પણ શ્રી વલ્લભની કૃપાથી ઠાકોરજી આપણે ત્યાં બિરાજે છે. આપણે આપણી મતિ પ્રમાણે, આપણી સંપત્તિ પ્રમાણે ઠાકોરજીના જુદા જુદા મનોરથો આમાં થઈ શકે છે. આ માસ વિવિધ સંકલ્પ લેવાનો મહિનો છે. શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ થાય, શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદનો પાઠ થાય, 4 ગીતના પાઠ થાય. તે જ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ, 12મા અને 15મા અધ્યાયનો પાઠ, અથવા રોજ એક અધ્યાયનો પાઠ, પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ, ત્રિવિધ નામાવલીનો પાઠ, 16 ગ્રંથનો સળંગ પાઠ, શ્રી યમુનાજીના પદ, શ્રી કૃષ્ણાશ્રયના 11 પાઠ, શ્રી સર્વોત્તમજીના 1, 3, 5, 11 કે 35 પાઠ, શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો સમજાવતા ગ્રંથોનું વાંચન, ચિંતન, મનન થાય. રોજ સત્સંગનો નિયમ લેવાય. આ બધા વિધાયક વ્રત છે. અને નિષેધક વ્રતમાં આ માસમાં કેટલીક વસ્તુ છોડવાની હોય. જેવી રીતે મોડે સુધી પથારીમાં સૂવાનું છોડવાનું હોય, કેટલાક વ્યસનોનો ત્યાગ કરવાનો હોય, વૃથા લાભ છે, વૃથા ગતિ છે, વૃથા સ્મૃતિ છે ઇત્યાદિકનો ત્યાગ કરવાનો હોય. પુરુષોત્તમ માસમાં મનોરથો દ્વારા આપણું મન પ્રભુમાં પરોવાય તેવી આચાર્ય ચરણની આપણને આજ્ઞા છે. આજના દિવસને પદ્મિની એકાદશી અથવા કમલા એકાદશી કહે છે. કારણ કે વૈકુંઠમાં વસતા લક્ષ્મીજીને પણ ઠાકોરજીની સેવા વ્રજ ભક્તોની જેમ કરવાની ઈચ્છા થઈ. તેમના મનમાં મનોરથ થયો કે વ્રજ ભક્તો જેવી રીતે મારા પ્રિય પ્રભુની સેવા કરે છે એવી રીતે હું પણ ઠાકોરજીની સેવામાં જાઉં. અને આજની એકાદશીને દિવસે શ્રી લક્ષ્મીજી વ્રજમાં પધાર્યા. એટલા માટે આજની એકાદશીનું નામ છે કમલા એકાદશી, પદ્મિની એકાદશી. વદ પક્ષની એકાદશીને પણ કમલા એકાદશી કહેવાય. અને શ્રી લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થયા કે વૈકુંઠમાં તો મારા સ્વામીની સેવા હું એકલી કરું છું, અહીં તો લક્ષ્મી સહસ્ર લીલા ભી. શ્રી ઠાકોરજીનું કેટલી સેવા થાય છે. સંધ્યા સમયે શૃંગાર નવતમ ફૂલ ગૂંથે સૌ મળી, સદન શોભા નિરખતા તે લક્ષ્મી પામ્યા મન રડી. વાસ વાંછે વ્રજ સેવા એની પેરે સુખ પામવા, શ્રી પુરુષોત્તમ ઉત્તમ વરને સમય જોઈ શિર નામવા. આ પ્રમાણે કમલા એટલે લક્ષ્મીજી, પદ્મિની એટલે પદ્મા, એ પણ લક્ષ્મીજી. ઠાકોરજીની સેવામાં જોડાયા અને પોતાને ભાગ્યશાળી માનવા લાગ્યા. એટલા માટે આજની એકાદશીને કમલા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. આ એકાદશીના મહાત્મ્યને સંક્ષેપમાં શ્રવણ કરી આપણે ગોપી ગીતના 9મા શ્લોકમાં પ્રવેશ કરીએ. સૌ પ્રથમ તો 9મા શ્લોકનું આપણે સાથે પારાયણ કરીશું.
અને પછી એ શ્લોકનું વિવરણ આપણે યથામતિ, યથાશક્તિ અને યથાસમય સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ગોપી ગીત શ્લોક 9. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણમંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જૈના. ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. તવ કથા સુધા તપ્ત જીવને સુખદ દુઃખહા જ્ઞાનીઓ વદે. શ્રવણ મંગલા શ્રીયુતા જગે, પરમ પુણ્ય જે ધારતા હશે. 9મો શ્લોક. ગોપી ગીતના બધા જ શ્લોક ખૂબ જ આનંદદાયક છે, રસિક રસ આપનારા છે. એમાં વિશેષ કરીને આ શ્લોકમાં પણ ગોપિકાઓએ ખૂબ સુંદર રીતે પોતાના અંતરની વાત ઠાકોરજીને કહી છે. શ્રી ગોપી ગીતમાં જ્યાં સુધી આપણામાં ગોપી ભાવ યત કિંચિત પણ નહીં આવે ત્યાં સુધી ગોપી ગીતના શબ્દ આપણી સાથે બોલશે નહીં, આપણે શબ્દો ઉકલશે નહીં. ગોપી ગીત સાંભળવાનું અને ગાવાનું ગીત છે. આગળના શ્લોકમાં તવ કથામૃતમ, તમારું કથામૃત, તપ્ત જીવનમ, સંતાપ પામેલાઓનું જીવન છે. આ શ્લોકનો સામાન્ય અર્થ સમજી લઈએ. તવ કથામૃતમ એટલે આપનું કથામૃત, તપ્ત જીવનમ સંતાપ પામેલાઓને જીવન આપનાર છે. કવિ ભીરીડિતમ, કવિઓ પણ તેની પ્રશંસા કરે છે. કલ્મષાપહમ, એ પાપને દૂર કરે છે. શ્રવણ મંગલમ, તેનું શ્રવણ કરવું એ કલ્યાણકારી છે. શ્રીમદાતતમ, શ્રીથી યુક્ત છે અને સર્વવ્યાપી છે. ભુવિ ગૃણંતિ તે, પૃથ્વી પર તેનું ગાન કરનારા ભૂરિદાજના મનુષ્યો મહાન ભાગ્યશાળી છે. હે નાથ, ગોપિકાઓ કહે છે, હે નાથ, આપનું કથારૂપી અમૃત સંતાપ પામેલાઓનું જીવન છે. કવિઓ પણ તેની પ્રશંસા કરે છે. તે પાપને દૂર કરે છે, સાંભળવામાં કલ્યાણકારી છે, શ્રીથી યુક્ત છે, સર્વવ્યાપી છે અને પૃથ્વી પર તેનું ગાન કરનારા મનુષ્યો એ મહાભાગ્યશાળી છે. આ તેનો શબ્દાર્થ થયો. ગોપીજનોએ ભગવાન પાસે આગળના શ્લોકમાં 4 વસ્તુની માગણી કરી. થોડી પાછળની ભૂમિકામાં જઈશું, પાર્શ્વભૂમિમાં, તો આપણને આ શ્લોકનો અર્થ જલ્દી વધારે સમજાશે. આગળના શ્લોકમાં ગોપિકાઓએ પ્રભુની પાસે 4 અદેય વસ્તુની માગણી કરી છે અને ગોપિકાઓનો અધિકાર છે શ્રી ઠાકોરજી પર. એમને પહેલી વસ્તુ પ્રભુની પાસે શું માગી? આગલા શ્લોકોમાં શિરસી દેહી નઃ શ્રી કરગ્રહમ, પ્રભુ આપનો વરદ હસ્ત અમારા મસ્તક પર પધરાવો.
શા માટે? કે અમારા મસ્તકમાં રહેલા બુદ્ધિગત દોષો દૂર થાય. બુદ્ધિમાં જે કામ અનેક વિકારો ભરેલા છે તે દૂર થાય. બીજી માગણી કરી, જલરુહાનનમ ચારુદર્શય, આપના સુંદર મુખારવિંદના અમને દર્શન કરાવો. કારણ કે પાપનો પ્રવેશ આંખમાંથી થાય છે. એટલા માટે પ્રભુ આંખની કીકીઓમાં અમે આપને બેસાડવા માંગીએ છીએ, જેથી પાપનો ભૂલથી પણ પ્રવેશ થઈ ન શકે. ત્રીજી માગણી કરી, તે પદાંબુજમ કૃણુકૃચેશુનઃ કૃંદિરુચ્છયમ, આપના ચરણારવિંદ અમારા વક્ષસ્થળ પર પધરાવો, જેથી અમારા હૃદયને શાંતિ મળે, અમારા સકલ પાપ તાપ અને સંતાપ દૂર થાય. ચોથી માગણી ગોપિકાઓએ કરી, અધર સીધુના પ્યાયયશ્વનઃ, આપના અધરામૃતનું દાન કરી અને અમને સજીવન કરો. આ પ્રમાણે ગોપીએ પ્રભુ પાસે 4 અદેય વસ્તુઓનું દાન માંગ્યું. પણ હવે શંકા થાય. શ્રી સુબોધિનીજીમાં આ શ્લોકના સુબોધિનીજીમાં આચાર્ય ચરણે આ શંકા ઊભી કરી છે. અને આચાર્ય ચરણે કહ્યું છે, પણ હવે અમને શંકા થાય, કદાચ ભગવાન એમ કહે કે તમે આ બધી માગણી કરી, 4 અદેય વસ્તુની માગણી કરી, તે અમે અમારા ભક્તોને જ આપીએ છીએ, અભક્તોને આપતા નથી, એમ ભગવાન કહે. કે તમે માગો છો એટલે આપવું એમ નહીં. આ વસ્તુ તો ભક્તોને મળે, પરમ ભગવદીયોને મળે, અભક્તોને નહીં. ગોપિકાઓ કહે, પ્રભુ કદાચ આપ એમ કહેતા હોય તો અમે પણ આપની નિઃશુલ્ક દાસીઓ છે, બિના મોલ કી ચેરીઓ છે, બિના મોલ કો ચેરો. શ્રી સુરદાસજી કહે છે, અમે ભક્તો છીએ. ત્યારે ભગવાન પૂછે કે તમે મારો વિરહ થયા છતાં હજુ પ્રાણ ધારણ કરી રહ્યા છો, તમારા પ્રાણને ટકાવી રહ્યા છો. મારો વિયોગ થાય તો પ્રાણ ટકવા જ ન જોઈએ, પણ તમે હજી પણ જીવિત અવસ્થામાં છો. એનો અર્થ એ થયો કે તમારી મારામાં તન્મય અવસ્થા નથી. ભક્તિની ટોચની અવસ્થા છે આ તન્મય અવસ્થા. પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસય અને તન્મયતા. તમારી મારામાં એવી અવસ્થા નથી, નહીં તો મારા વિયોગમાં તમે જીવી જ કેવી રીતે શકો. એટલે ભગવાન એમ કહે કે મને લાગે છે કે તમને મારું વ્યસન થયું નથી, મારામાં તન્મયતા આવતી નથી. ગોપિકાઓ ભગવાનના આ પ્રશ્નનો જવાબ હવે આ શ્લોકમાં આપતા કહે છે. ગોપિકાઓ કહે છે કે હે શ્યામ સુંદર, હે સ્વામી, આપના વિયોગમાં પણ અમે અમારા પ્રાણ ટકાવી રાખ્યા છે. એનું કારણ એ છે કે આપની કથારૂપી અમૃત અમને મળેલું છે. અમે મૃત અવસ્થામાં મૃત્યુ જ પામતા આપના વિયોગમાં, પરંતુ હે પ્રભુ, આપની કથામૃત દ્વારા અમે અમારું જીવન ટકાવી રાખ્યું છે. આપના કથામૃતે મૃત અવસ્થાએ ગયેલ વ્યક્તિને જીવડાવવાનું કામ કર્યું છે. અમે ટકી શક્યા હોય તો એનું એક જ કારણ છે, પ્રભુ આપની કથાએ અમને ટકાવી રાખ્યા છે. હે શ્યામ સુંદર, આપના સ્વરૂપનો જેવો સ્વભાવ છે તેવો જ સ્વભાવ આપણી કથાઓનો પણ છે. જેવો સ્વરૂપનો સ્વભાવ છે એવી કથાઓમાં પણ એ જ સામર્થ્ય છે. આપના વિરહમાં આપની કથાઓએ અમને જીવાડ્યા છે. પ્રભુ, હે નંદનંદન, જેમ આપનું સ્વરૂપ મોક્ષદાયક છે અને આનંદદાયક છે, ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ આચાર્ય ચરણ મુકુંદનો અર્થ કરે છે મુકુમ મોક્ષમ દદાતી. ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ મોક્ષદાયક છે મર્યાદા માર્ગીય ભક્તો માટે, અને પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તો માટે ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ આનંદદાયક છે. કારણ કે આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ. શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં આનંદ સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં.
એટલા માટે આપનું સ્વરૂપ મોક્ષદાયક છે અને આનંદદાયક છે. તેવી જ રીતે આપની અમૃત સભર કથાઓ, આપણા દિવ્ય લીલા ચરિત્રો, એ કથા પણ મોક્ષદાયીની છે અને આનંદદાયીની છે. એ બતાવવા માટે અહીંયા પહેલો શબ્દ ગોપિકાઓએ પ્રયોજ્યો છે, તવ કથામૃતમ. પ્રભુ, તમારું કથામૃત પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. કથારૂપી અમૃત, એ કથામૃત છે. કથા એ જ અમૃત છે. અમૃત એટલે શું? જેમાં મૃતિ અર્થાત મરણ નથી. તે અમૃતનો અર્થ શું? ન મૃતિ, જેનામાં મરણ નથી તેને અમૃત કહેવાય. અમૃતનો બીજો અર્થ થાય આનંદ. બીજો અર્થ અમૃતનો થાય. ભગવાન મુકુંદ છે, માટે તેઓ કૃપા કરે છે, ત્યારે મૃત્યુથી બચાવીને મોક્ષનું દાન કરે છે. ભગવાન આનંદમય છે. આનંદમય બની પ્રિયજનની માફક એ આનંદનું દાન કરે છે. ભગવાનનો આ બંને પ્રકારનો સ્વભાવ તેમની કથાઓમાં છે. ઠાકોરજીની કથાઓમાં આવો જ આનંદ છે. ગોપિકાઓ કહે છે, તવ કથામૃતમ. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ પાસે કેટલા પ્રકારના અમૃત છે? શ્રી પ્રભુ પાસે કેટલા અમૃત છે? ઠાકોરજી પાસે એક નાદામૃત છે. ઠાકોરજી પાસે લાવણ્યામૃત છે. ઠાકોરજીની પાસે ચરણામૃત છે. શ્રી ઠાકોરજીની પાસે અધરામૃત છે. અને ઠાકોરજીની પાસે કથામૃત છે. નાદામૃત એટલે વેણુનાદ. વેણુ ગીતમાં ઇતિ વેણુરવમ રાજન સર્વભૂત મનોરથમ શ્રુત્વા વ્રજસ્ત્રિય સર્વા વર્ણયંત્યો ભીરે ભીરે. વેણુ ગીતમાં કહ્યું છે કે ઠાકોરજીના વેણુનાદનું શ્રવણ કરીને ઠાકોરજી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ જ્યારે પોતાના અધર ઉપર વેણુ પધરાવી અને જ્યારે વેણુનાદ કરે છે, ત્યારે એ વેણુનાદ વૃંદાવનના વૃક્ષોને, યમુનાજીને, વ્રજની ગાયોને, પક્ષીઓને આનંદનું દાન કરે છે. ભગવાન પોતાનામાં રહેલો આનંદ રસ વેણુમાં ભરી ભરીને વ્રજવાસીઓને અને જળ ચેતન સૌને આપીને ઠાકોરજી ધન્ય બનાવી દે છે. ધન્યોસી મૂઢ ધન્યોશ વેણુ ગીતમાં કહ્યું છે. આ બધા જ લોકો ધન્ય થઈ જાય છે. પહેલું અમૃત એ નાદામૃત. ઠાકોરજીના વેણુનાદનું અમૃત એને નાદામૃત કહેવાય. બીજું અમૃત છે લાવણ્યનું અમૃત. પ્રભુની સુંદરતા એ લાવણ્યામૃત. ઠાકોરજી સુંદરતાના અધિપતિ છે. ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ. ભીષ્મ પિતામહ તેમની સ્તુતિના બીજા શ્લોકમાં કહે છે, ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ. ત્રણેય ભુવનમાં જે સૌંદર્ય નથી એ સૌંદર્ય આપના શ્રીઅંગમાં છે. એ લાવણ્યામૃત. એક વાર જેને આપનું સુંદર સ્વરૂપ જોઈ લીધું, એક વાર જેને આપના સુંદર મુખારવિંદના દર્શન કરી લીધા, એને દુનિયામાં બીજી કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ આકર્ષી શકતી નથી. ગોપિકાઓને શું થયું? ગોપિકાઓ સાથે આજ પહેલા જ નંદાલયમાં યશોદોત્સંગ લાલિત, યશોદજીના ગોદમાં પડેલા અને નંદાલયમાં પારણામાં પડેલા ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા પછી ગોપિકાઓનું મન હવે બીજે જતું નથી. પહેલું તેમને લાવણ્યનું અમૃત પ્રાપ્ત થયું. ઠાકોરજીની સુંદરતા સામે જગતના બધા જ પદાર્થો ફિક્કા લાગે છે. એટલા માટે ભજનમાં તો કવિએ કહ્યું છે, રંગ લાગ્યો કનૈયા મને તારો, જગત બધું ઝાંખું દિશે. જેને કનૈયાનો રંગ લાગ્યો એના માટે આખું જગત બધું ફિક્કું લાગે છે, ઝાંખું લાગે છે. ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય શ્રી રામાનુજાચાર્યનો પ્રસંગ છે, સ્મરણમાં આવે છે. એટલા માટે કહું કે લાવણ્યામૃત એ કેવું છે, એની અસર કેવી થાય છે.
શ્રી રામાનુજાચાર્ય રંગનાથજીના મંદિરના ઓટલે બેઠેલા. ત્યાં એક ભાઈ એક બેનના માથે છત્રી ધરીને ચાલતા હતા. રામાનુજાચાર્ય એમના શિષ્યને પૂછ્યું, આ કોણ છે? શિષ્યએ કહ્યું કે જે છત્રી ધરી રહ્યા છે તે આ નગરના શેઠ છે. શ્રી રામાનુજાચાર્યે પૂછ્યું, પણ એ બેનના ઉપર છત્રી કેમ ધરી રહ્યા છે? શિષ્યએ કહ્યું કે શેઠ આ બેનની પાછળ એટલા બધા પાગલ થયા છે, એટલા બધા મોહિત થયા છે, તે બેનના સૌંદર્યને આંચ ન આવે એટલા માટે તેમનું સૌંદર્ય સાચવવા માટે એ છત્રી ધરે છે. રામાનુજાચાર્યે ભાઈને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું, તમે આ બેનના માથે છત્રી કેમ ધરો છો? શેઠે કહ્યું, આનું રૂપ તડકામાં કરમાઈ ન જાય એટલા માટે છત્રી ધરું છું. કારણ કે મને એવું લાગે છે કે આનામાં જે સુંદરતા છે એ બીજે ક્યાંય નથી. શ્રી રામાનુજાચાર્યે ભાઈને કહ્યું, આચાર્યોની કૃપા એ અધિકારી જીવો ઉપર થાય, બધા ઉપર નથી થતી. અને અધિકારી જીવને શ્રી રામાનુજાચાર્ય ઓળખી ગયા હશે કે આ તો લીલાનો જીવ છે અને એ જીવ સંસારના ચામડીના મોહમાં ફસાયો છે, એને આમાંથી બહાર કાઢવો પડશે. રામાનુજાચાર્યે કહ્યું કે ભાઈ, આ બેન કરતા પણ વધારે સુંદર રૂપ હું તને બતાવું તો આ બેનને છોડી દઈશ? શેઠે કહ્યું, એવું હોઈ શકે? રામાનુજાચાર્યે કહ્યું, છે તો મને બતાવજો, પછી હું વિચારીશ. રામાનુજાચાર્યે કહ્યું કે આજે તમારે સ્નાન કરી અપરસમાં શ્રી રંગનાથની આરતી ઉતારવાની છે. જો આચાર્યની કૃપા, આજે તમે શ્રી રંગનાથ ના મંદિરમાં આવજો, આજની આરતી તમારે ઉતારવાની છે. શેઠ અપરસમાં આરતીમાં પહોંચ્યા. શ્રી રામાનુજાચાર્ય પ્રભુ શ્રી રંગનાથને વિનંતી કરી કે પ્રભુ, આપનું સૌંદર્ય છે તે પૂરેપૂરું આ શેઠને બતાવજો, કારણ કે આ ભાઈ સૌંદર્યના રસિયા છે અને અધિકારી જીવને આપના તરફ ખેંચવાનો છે. એટલા માટે પ્રભુ સુંદરતા બતાવજો. લીલાનો અલૌકિક જીવ છે પણ લૌકિકમાં અટવાયો છે. ભક્તની ઈચ્છા ભગવાન ટાળે અને ભગવાને પોતાનું દિવ્ય અલૌકિક સૌંદર્ય પ્રગટ કર્યું. શેઠ એટલા બધા મોહિત થઈ ગયા અને રામાનુજાચાર્યને કહ્યું કે કૃપાનાથ મહારાજ, સૌંદર્ય કોને કહેવાય એની સમજ મને આજે પડી. મેં જોયું, મેં માણ્યું, શ્રી પ્રભુમાં આટલું બધું સૌંદર્ય છે. હું જેને સૌંદર્ય સમજતો હતો તે તો આની સામે ઉકરડો માત્ર છે. પછી રામાનુજાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી, સેવક બન્યા અને આચાર્ય પણ બન્યા. કવિ રસખાનની વાત આપણાથી અજાણી નથી. કવિ રસખાન એક બાળકના સૌંદર્ય પાછળ પાગલ થયેલા. રસખાને વૈષ્ણવ પાસેથી શ્રીનાથજીના સુંદર ચિત્રના દર્શન કર્યા અને પ્રથમ નજરે જ પ્રેમમાં એટલા બધા વિવળ થયા. અને પછી તો પરમ દયાળુ શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુની કૃપાથી શ્રીજીના પ્રત્યક્ષ દર્શન રસખાનજીએ જ્યારે કર્યા અને આ સૃષ્ટિનું અપ્રતિમ સૌંદર્ય જોઈને રસખાન ધન્ય બની ગયા. અને તેમના મુખમાંથી સવૈયા રૂપે એક રચના પ્રગટ થઈ. બ્રહ્મ મેં ઢૂંઢ્યો પુરાતન વેદન, ભેદન શૂન્યો ચિત્ત ચોગુન ચાયન, દેખ્યો શૂન્યો કબહુ ન કહું વહ कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन. हेरत टेरत हारी पर्यो रसखानी बनायो न लोग लुगायन, देख्यो हरि वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटन राधा के पायन. શ્રી રસખાનજીના મુખમાંથી આ રચના પ્રગટ થઈ અને સોરઠામાં રસખાનજીએ કહ્યું, દેખ્યો રૂપ અપાર મોહન સુંદર શ્યામ કો વ્રજ વહ વ્રજ રાજકુમાર હિય જીય નેન મેં બસ્યો. આ રસખાનજી ઠાકોરજીના આ સ્વરૂપ પાછળ, લાવણ્યના અમૃત પાછળ પાગલ થયા. અષ્ટસખા નંદદાસજીની વાત આપણાથી અજાણી નથી.
શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુનું સ્વરૂપ જોયા પછી નંદદાસજી એ સ્વરૂપની પાછળ પાગલ થયા કે જે એક યુવતીની અજાણી યુવતીની પાછળ સૌંદર્યની પાછળ મોહિત થયેલા નંદદાસજીએ શ્રી વિઠ્ઠલેશજીના સ્વરૂપને જોયું અને મોહિત થયા. આવી રીતે એવી રીતે મર્યાદા માર્ગમાં મધુસૂદન સરસ્વતીની વાત છે. ઘણી બધી વાત છે લાવણ્યામૃતની તો. અને ત્રીજું છે ચરણામૃત. ઠાકોરજીનું ત્રીજું અમૃત ચરણામૃતનું દાન રામાવતારમાં કેવટને કર્યું પ્રભુએ. રામાવતારમાં પગ મને ધ્યોવા દ્યો રઘુરાય. આ ચરણામૃત મેળવીને કેવટ કહે છે, હવે મને જીવનમાં કશું મેળવવાનું નથી, પરિહસત નિર્વાણ પદવે. ઠાકોરજીનું ચરણામૃત મેળવ્યા પછી હવે મને મુક્તિની પણ અપેક્ષા નથી. હજારો મુક્તિઓ મારી સામે આવે પણ ઠાકોરજીના ચરણામૃતનો જે આનંદ હું મેળવ્યો છે, મને મળ્યો છે, એની આગળ હજારો મુક્તિઓ પણ પાણી ભરે છે. વામન અવતારમાં બલિરાજાને ચરણામૃતનું દાન કર્યું. ચોથું છે અધરામૃત. પ્રભુના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલી વાણી તે અધરામૃત. મધુરયા ગિરા શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા. અહીંયા કથામૃતની વાત કરી છે. તવ કથામૃતમ. પાંચમું અમૃત છે કથારૂપી અમૃત. ગોપી કહે છે, અમારા પ્રાણ જવાના હતા પ્રભુ આપના વિરહમાં, આપના વિયોગમાં, પણ તમારી કથા અમારા પ્રાણને ટકાવી રાખે છે, મૃત્યુથી અમારું રક્ષણ કરે છે. ન મૃતમ યસ્માત ઇતિ અમૃતમ. ગોપિકાઓ કહે છે, શ્યામ સુંદર, આપનું માત્ર સ્વરૂપ જ નહીં, આપના દિવ્ય ધર્મો પણ આપની કથા મહારાણીમાં પ્રગટ થયા છે. આપ 6 ધર્મોથી યુક્ત છો. તેવી રીતે આપની કથા મહારાણી પણ, કથાની મહારાણી પણ 6 ધર્મથી યુક્ત છે. માટે ભગવદ ધર્મો અને ભગવદ સ્વરૂપ ભગવદ કથાઓમાં પ્રગટ થઈ વિયોગની વેળાએ મરણ તુલ્ય ભક્તોને પણ જીવન દાન આપે છે. એટલા માટે પ્રભુ આપના વિયોગમાં અમે પ્રાણ ટકાવી શક્યા છે. ભગવાનની અમૃતમય કથા આપણા સંસાર રૂપી રોગને મટાડે છે, કાનને અને મનને રમાડે છે. ભક્તિ રૂપી પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરનાર ભક્તો એ કથામૃતનું પાન નિત્ય નિરંતર કરતા રહે છે. ઠાકોરજીની કથામૃતનું પાન. શ્રી આચાર્ય ચરણ એનું તાદ્રશ ઉદાહરણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી ને ઠાકોરજીનો નિત્ય સંયોગ થઈ શકતો હતો, પરંતુ નિત્ય સંયોગ જ્યારે ન હોય ત્યારે ઠાકોરજી શ્રીમદ ભાગવતમાં ઠાકોરજીની લીલાઓ એમનું કથામૃતનું પાન કરી અને શ્રી વલ્લભ પોતાનો સમય એ પસાર કરતા હતા. વિયોગમાં કથામૃત એ વ્યક્તિને જીવન દાન આપનાર એક અમૃત છે. સાચું અમૃત ભગવત કથામૃતમાં છે. એ કથામૃતની જે સુધા છે તેની સમાનતા બીજે ક્યાંય નથી. એટલા માટે અમૃતની ઈચ્છા હોય તો જ્યાં કથામૃતની રસલાણ થતી હોય ત્યાં દોડી દોડીને જાઓ અને કટોરા ભરી ભરીને પીવો. એટલા માટે તો ભાગવતના મંગલાચરણમાં કહ્યું છે, પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. હે ભક્તજનો, હે પ્રિયજનો, શ્રીમદ ભાગવતનો કથાનું અમૃતનું પાન કરો, કટોરા ભરી ભરીને પીઓ. જેના કાળજામાં કૃષ્ણ છે તેના કંઠમાં અમૃત છે, જેના મનમાં મોહન છે તેના શબ્દોમાં મોહિની છે. માટે તો સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને આવું દુર્લભ કથામૃત પીવડાવ્યું. 7 દિવસ ભગવત કથાનું શ્રવણ કરાવી તક્ષકનો ભય દૂર કર્યો અને મોક્ષના અધિકારી બનાવ્યા. આવા કથામૃતની સરખામણી સ્વર્ગના અમૃત સાથે ક્યારે પણ થઈ શકે નહીં. સ્વર્ગનું અમૃત એ વ્યક્તિને દીર્ઘ જીવન આપે છે અને ઠાકોરજીની કથાનું અમૃત
વ્યક્તિને અને ભક્તને દિવ્ય જીવન આપે છે. શ્રી ઠાકોરજીનું કથામૃત આત્માને આપ્લાવિત કરે છે અને સ્વર્ગનું અમૃત શરીરને આપ્લાવિત કરે છે. પ્રશ્ન એ થાય કે જો કથામૃત આટલું દિવ્ય છે, જ્યારે ગોપિકાઓએ ગોપી ગીતમાં કહ્યું, સંતો કહે છે, ભગવદીઓ કહે છે, આચાર્ય ચરણ કહે છે કે કથામૃતમાં આટલી બધી દિવ્યતા છે, આટલું બધું માધુર્ય છે, આટલું બધું સામર્થ્ય છે, તો તેમાં બધાને કેમ રસ પડતો નથી? આ પ્રશ્ન છે. તેનો જવાબ શ્રીમદ ભાગવતના આધારે આચાર્ય ચરણે પોતાના સુબોધનીજીમાં 10મા સ્કંદના જન્મ પ્રકરણના સુબોધનીજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે ભગવદ કથામૃતમાં બધાને રસ પડતો નથી, કારણ કે 3 પ્રકારના લોકોને કથામાં રસ હોતો નથી. અમૃત હોવા છતાં પણ આ અમૃત મફત મળે છે. આપનારા લોકો વહેંચવા નીકળ્યા છે કે અમૃત લો, કશી એની કિંમત નથી આપવાની, છતાં બધાને રસ નથી પડતો. તેનું કારણ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, આત્મઘાતી લોકોને આમાં રસ પડતો નથી. પહેલા પ્રકારના લોકો આત્મઘાતી, જેને મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયું છે અને જેઓ આ જીવનનું મહત્વ સમજતા નથી, તેને શ્રી મહાપ્રભુજીએ અને શ્રીમદ ભાગવતમાં આત્મઘાતી લોકો કહ્યો. બીજો રસ કોને નથી પડતો? પશુ બુદ્ધિના લોકોને. ભાગવત કથામૃતમાં રસ કોને નથી પડતો? જે પશુ બુદ્ધિ છે. પશુ બુદ્ધિ એટલે પશ્યતિ ઇતિ પશુ. ખાદત મોદત મોદત ખાદત, ખાઓ પીઓ, ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી. આટલું જ જેના જીવનમાં છે તે પશુતુલ્ય છે. ભલે પશુના દેહમાં નથી, પણ પશુતુલ્ય છે. અને ત્રીજું કહ્યું મહાપ્રભુજીએ, સ્ત્રી સ્વભાવવાળા લોકોમાં. એટલે સ્ત્રીનો દેહ છે એને નહીં, સ્ત્રીના દેહમાં પણ પુરુષ સ્વભાવનો જીવ હોઈ શકે છે અને પુરુષના દેહમાં પણ સ્ત્રી સ્વભાવનો જીવ હોઈ શકે છે. એટલા માટે આચાર્ય ચરણે કહ્યું, સ્ત્રી સ્વભાવવાળા લોકોને આમાં કથામૃતમાં રસ પડતો નથી. આવા કથામૃતનું પાન પરીક્ષિત રાજાએ કર્યું. 4 દિવસ પછી સુખદેવજી તેમને પૂછે છે કે રાજા, તને ભૂખ તરસ નથી લાગતી? 4 દિવસ પરીક્ષિત રાજા શ્રી સુખદેવજીની પાસે કથાનું શ્રવણ કરે છે. ખાધું નથી, પીધું નથી. સુખદેવજી આજ્ઞા કરે છે, 4 દિવસ થયા, હે રાજન, તે કશું ખાધું નથી, થોડું જલપાન કરી લે. અને પરીક્ષિત રાજા જવાબ આપે છે, હે કૃપાનાથ, હે ગુરુદેવ, તમે મને હરિ કથામૃત પીવડાવો છો. તેમાંથી સચ્ચિદાનંદાત્મક રસ પ્રગટ થાય છે અને તે પીવાથી મારો દેહ ધર્મ નિવૃત્ત થાય છે. મને એવું ભૂખ તરસ લાગતી જ નથી, કારણ કે આ અમૃતના ઘૂંટ પી પીને મને એટલી બધી તૃપ્તિ થાય છે કે દેહ ધર્મ નિવૃત્ત થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં ધ્રુવજી પોતાની સ્તુતિમાં ભગવત કથામાં રહેલા અમૃતનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ધ્રુવજીની સ્તુતિ શ્રીમદ ભાગવતના 4થા સ્કંદમાં છે. અને એ ધ્રુવજી કહે છે, એમાં જે અદ્ભુત આનંદ છે ભગવત કથામાં, એ મોક્ષમાં પણ નથી કે સ્વર્ગમાં પણ નથી, તો પછી સંસારમાં તો ક્યાંથી હોવાનું હોય? આ આનંદ પ્રભુ અમને હજારો કાન આપો, એ કથા કહેવા માટે ભક્ત પ્રાર્થના કરે છે. અમને હજારો કાન કથા સાંભળવા માટે આપો અને સહસ્ર જીવવા આપો, એ લીલામૃતનું કથામૃતનું વર્ણન કરવા માટે. ભક્તો ભગવાનની પાસે માંગે છે, સહસ્ર રસના ક્યો ન દઈ વિધાતા. હે પ્રભુ, અમને હજારો જીભ કેમ નથી આપી, જેથી એક જીભથી આપની કથાનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. આવી હજારો જીભ આપી હોય તો અમે કથાના અમૃતને આપી શકીએ, વહેંચી શકીએ. અને શ્રોતાઓ એમ કહે છે, પૃથુરાજાએ ભગવાનની પાસે માંગ્યા, 1000 કાન આપો. શા માટે 1000 કાન? પ્રભુ,
હજારો કાન, 2 કાનમાં જેટલી સાંભળવાની શક્તિ છે, મને એવી શક્તિ આપો કે 500 વ્યક્તિઓ એક ક્ષણે જે સાંભળી શકે એ હું એક જ ક્ષણમાં સાંભળી શકું, કારણ કે મને આપની કથામૃતનું શ્રવણ કરવું છે. આ જ વાત આ શ્લોકમાં ગોપીજનો કહે છે, તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. અહીં ભગવત કથાના 6 વિશેષણો આપ્યા છે. આ 6 વિશેષણોમાં ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશસ્વી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ અલૌકિક 6 ધર્મો પ્રગટ થયા છે. ભગવાનની વ્યાખ્યા શું? ભગવાન કોને કહેવાય? કોઈ બુદ્ધિશાળી માણસ આપણે પૂછે કે ભગવાનની વ્યાખ્યા શું, ભગવાન કોને કહેવાય? તો શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું કે ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, જેનામાં 6 પ્રકારના ધર્મો વિશેષ રૂપે હોય એને ભગવાન કહેવાય. કયા કયા? જેનામાં ઐશ્વર્ય છે, જેનામાં સામર્થ્ય છે, જેનામાં યશ છે, જેની પાસે શ્રી છે, જેની પાસે જ્ઞાન છે અને જેની પાસે વૈરાગ્ય છે. આ 6 અલૌકિક ધર્મો એક સમયાવત છેદે જો કોઈ પણ તત્વમાં હોય તો એ તત્વ એ ભગવાન છે. આ જીવોમાં 6 તત્વો ન હોય. કોઈ પાસે ઐશ્વર્ય હોય તો યશ ન હોય, કોઈ પાસે યશ ન હોય, યશ હોય તો તેની પાસે શ્રી ન હોય, એની પાસે શ્રી હોય, લક્ષ્મી હોય તો તેની પાસે જ્ઞાન ન હોય, જેની પાસે જ્ઞાન ન હોય તેની પાસે લક્ષ્મી ન હોય, અને આ બધું હોય એની પાસે વૈરાગ્ય ન હોય. જ્યારે ઠાકોરજી પાસે તો આ બધી જ વસ્તુઓ અલૌકિક ધર્મો છે. ગોપિકાઓ કહે છે, હે પ્યારે, તમારી કથાનું અમૃત તપેલાઓનું જીવન, તપ્ત જીવનમ, સાંસારિક જીવોના તાપ, પાપ અને સંસારમાંથી હંમેશા તપ્ત રહેતા જીવોને શીતલતા આપે છે. આપનું કથાનું અમૃત મનના તાપ કે જીવનના તાપ 2 રીતે દૂર કરી શકાય. પ્રિયજનો, મનનો તાપ, આપણું સંતાપયુક્ત મન રહે છે, આપણા જીવનમાં તપ્ત છે, એ જીવનને કેવી રીતે 2 રીતે દૂર કરી શકાય? એક વિચારથી અને બીજું વ્યવહારથી. આપણા માટે છે. કેટલાક તાપ એવા છે કે જે વિચારથી દૂર કરી શકાય, કેટલાક તાપ એવા છે કે જેમને વ્યવહારથી દૂર કરી શકાય. આપણે સગડી પાસે બેઠા હોઈએ, સગડીનો તાપ દૂર કરવા માટે આપણે સગડીથી દૂર થવું પડે અથવા તો સગડીને આપણાથી દૂર કરવી પડે. સગડીનો તાપ વિચારથી દૂર ન થાય, વ્યવહારથી દૂર થાય. સગડીનો તાપને વિચારથી દૂર ન કરી શકાય, એને દૂર ખસેડવી પડે. વ્યવહારથી જે ત્યાગ થાય તેને વૈરાગ્ય કહેવાય. જે ત્યાગ વ્યવહારમાં થાય છે એને વૈરાગ્ય, અને વિચારથી જેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તેને જ્ઞાન કહેવાય. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સંક્ષિપ્ત સમજણ પ્રિયજનો મેળવી લો. વ્યવહારથી જે ત્યાગ કરાય તે વૈરાગ્ય, અને વિચારથી જેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તેને જ્ઞાન. ઘણીવાર આપણે આપમેળે વિના કારણે વિચારો કરીને આપણી વસ્તુઓને પકડી રાખીને દુઃખી થઈએ છીએ. વિના કારણે દુઃખી થઈએ છીએ, ખોટી રીતે દુઃખી થઈએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, એકવાર એક માણસ સ્વામી વિવેકાનંદજીના ગુરુ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે આવ્યા. તે પરમહંસજીને કહેવા લાગ્યો, મહારાજ, હું બહુ દુઃખી છું, મને દુઃખમાંથી છોડાવો, હું આ દુઃખથી કંટાળી ગયો છું. પરમહંસજીએ કહ્યું, ભાઈ, તું કાલે આવજે, હું તારું દુઃખથી છોડાવીશ, તને તારું દુઃખ દૂર કરીશ. પેલો માણસ બીજા દિવસે રામકૃષ્ણ પરમહંસજી પાસે પહોંચ્યો, અને તે વખતે પરમહંસજી એક થાંભલાને પકડીને ઊભા હતા. થાંભલાને પોતાના 2 હાથથી સજ્જડ રીતે પકડી રાખ્યો હતો, અને રામકૃષ્ણ પરમહંસજી મોટેથી બૂમો પાડતા હતા કે આ થાંભલો મને છોડતો નથી, કોઈક મને થાંભલાથી છોડાવો. અને પેલો માણસ ત્યાં આવ્યો, હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યો, ગુરુજી, થાંભલો આપને કેવી રીતે પકડે? તમે જ થાંભલાને પકડ્યો છે, થાંભલાએ તમને નથી પકડ્યા.
ગુરુજી, આપ આવી બાલિશ વાત શા માટે કરો છો? મને આશ્ચર્ય થાય છે. થાંભલાથી છૂટવા તમારે થાંભલાને છોડવો પડે, કારણ કે થાંભલાએ તમને નથી પકડ્યા, તમે થાંભલાને પકડ્યો છે. પરમહંસજીએ કહ્યું, એમ તો પછી તું કાલે જ એમ કેમ કહેતો હતો કે મને દુઃખથી છોડાવો? દુઃખે તને નહીં, તે દુઃખને પકડ્યું છે, માટે તો દુઃખી છે. તો તારી જાતે જ દુઃખી બને છે અને તારી જાતે સુખી બને છે. આપણા અનંત દુઃખો અને વિચાર બીજ માંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા દુઃખો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? મોટા ભાગના દુઃખો એ કાલ્પનિક હોય છે. આમ થશે તો શું થશે? આ મહાવ્યાધિ મને આવશે તો શું થશે? મારું શું થશે? પરિવારનું શું થશે? આવી રીતે મોટા ભાગના દુઃખો છે એ કાલ્પનિક છે. આપણે જેવો વિચાર કરીએ છીએ તેવો જીવનમાં અનુભવ થાય છે. અને આવા વિચારો દૂર કરવા માટેનું સાધન એટલે જ્ઞાન છે, જેની વાત આજના જ સત્સંગમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સવારે જ કરી છે. તેનું સાધન છે જ્ઞાન. ગોપિકાઓ કહે છે કે આપણી કથા અમને વિચાર બીજનું દાન કરે છે અને જેથી અમારા તપેલા હૃદય શાંત થાય છે. ગોપિકાઓ કહે છે હરિકથા વર્તમાનનો મોહ દૂર કરે છે, ભૂતકાળનો શોક દૂર કરે છે અને ભવિષ્યનો ભય દૂર કરે છે. પ્રિયજનો, ઘણા બધા લોકો પૂછતા હોય છે કે વારંવાર એકની એક કથાઓ શા માટે સાંભળવાની? શું મળવાનું છે સાંભળવાથી? એનો જવાબ આ છે, હરિકથા એ વર્તમાનનો મોહ દૂર કરે છે. ભગવત કથા શું કરે છે? વર્તમાન સ્થિતિમાં આપણો મોહ દૂર કરે. હરિકથા ભૂતકાળના શોકને ભૂલાવે અને હરિકથા ભવિષ્યના ભયને દૂર કરે છે. શા માટે ભક્તજનો, ભગવદીઓ શા માટે કથાનું શ્રવણ કરતા હશે? કારણ કે તેમને મોહ, શોક અને ભય આ ત્રણેયમાંથી દૂર કરે છે અને માનવીને શાંત બનાવે છે. આ કથા ગોપિકાઓ ભગવત કથાને બીજું વિશેષણ આપે છે. પહેલું કયો? તપ્ત જીવનમ. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. આપણી કથાનું અમૃત અમને તપેલાઓને શાંત બનાવે છે. પછી કયો? કવિભિરીડિતમ. મોટા મોટા ક્રાંતદર્શી કવિઓ આપણી કથાનું ગાન કરે છે. કવિભિરીડિતમ. આપણી કથામૃતનું ગાન કોણ કરે છે? કલ્પના કરીને કથા કવિ નહીં, હૃદયના ઊંડાણમાં ડૂબકી મારી અને ભગવદ રસનો અનુભવ અને તેને વાણી દ્વારા વહેવડાવે તે કવિ. કવિની જોડકના લખે તે કવિ નહીં. આપણે ત્યાં કવિ શબ્દ બ્રહ્મને જે જાણે છે તેના માટે વપરાય છે. અને ગીતામાં કહ્યું કવિમ પુરાણમ અનુશાસિતાર. કવિ એટલે કોણ? હૃદયના ઊંડાણમાં ડૂબકી મારી ભગવદ રસને અનુભવે અને તે વાણી દ્વારા વહેવડાવે તેનું નામ કવિ કહેવાય. એટલા માટે તો સંસ્કૃતમાં કવિ શબ્દ એ આના માટે વપરાય છે જે બ્રહ્મને જાણે છે. સુખદેવજી જેવા મહાન જ્ઞાની પુરુષો જેને દિશાઓને વસ્ત્ર બનાવ્યા, લંગોટીનો પણ ત્યાગ કર્યો હતો, પરંતુ ભગવત કથાને છોડી શક્યા નહીં. કવિભિરીડિતમ. સુખદેવજી જેવા વૈરાગ્ય સંપન્ન પુરુષો એ ભગવત કથા રસને ન છોડી શક્યા. એમને વસ્ત્રનો આસક્તિ દૂર કરી દીધી. જેનામાં સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ જેના મનમાં નથી, સર્વત્ર બ્રહ્મ દર્શન જોવાની દ્રષ્ટિ જેની સિદ્ધ થઈ છે, તે પણ તે સુખદેવજી પ્રભુની કથા છોડી શકતા નથી. જેને સર્વત્ર ઈશ્વર દર્શન થાય છે તે પ્રભુની કથા છોડી શકતા નથી. આવો પ્રસંગ છે. આ વિષય આવ્યો છે માટે કહું. સુખદેવજી એકવાર નગ્ન અવસ્થામાં જતા હશે અને અપ્સરાઓ જલાશયમાં, સરોવરમાં સ્નાન કરતી હતી અને
એ સ્નાન કરતી અપ્સરાઓ, શુકદેવજી યુવાન અવસ્થામાં હતા અને ત્યાંથી પસાર થયા. અપ્સરાઓને કઈ લજ્જા ના આવી અને પાછળ હતા મહર્ષિ વેદવ્યાસ, એ સુખદેવજીની પાછળ જતા હતા અને અપ્સરાઓ શરમાઈ પોતાના વસ્ત્ર પહેરવા લાગી. ત્યારે વેદવ્યાસે અપ્સરાઓને પૂછ્યો કે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છો કે હમણાં જ મારો યુવાન દીકરો સુખદેવ અહીંયાથી ગયો ત્યારે તમને લજ્જા ના આવી અને હું વયોવૃદ્ધ છું, તમારા દાદા સમાન છું અને તમે મને જોઈને શરમાયા, આનું કારણ શું? ત્યારે અપ્સરાઓએ કહ્યું, વ્યાસજી ક્ષમા કરજો, તમારામાં અને તમારા પુત્રની દ્રષ્ટિમાં થોડો ભેદ છે. તમે મહાન છો, પરંતુ તમને હજી એવું ખ્યાલ આવે છે કે આ સ્ત્રી છે અને આ પુરુષ છે. પરંતુ તમારા દીકરા શુકદેવજીને સ્ત્રી અને પુરુષનો ભેદ મટી ગયો છે. સર્વત્ર ઈશ્વરને જુએ છે, સર્વત્ર બ્રહ્મને જુએ છે. એવા શુકદેવજી પણ ભગવદ કથાને છોડી શકતા નથી. કવિ વિરીડિતમ, આદિ કવિ વાલ્મીકી આપણા ભગવત કથા રસને છોડી શકતા નથી. એ તુલસીદાસજી કહે છે, રામ કથા શશિ કિરણ સમાના, સંત ચકોર કરહી તેહી પાના. આ રામ કથા કેવી છે? ચંદ્રના કિરણ સમાન છે. અને જેમ ચંદ્રના કિરણ ચકોરને પ્રિય લાગે છે, એમ રામ કથા સંત રૂપી ચકોરનું જીવન છે. અહીંયા ઈડિત શબ્દ પ્રયોજ્યો છે. ઈડિત એટલે સ્તુતિ કરાયેલી. એક વખત જેણે ભગવત કથામૃત પી લીધો તેને પછી જીવનના સૌ રસો તુચ્છ લાગે છે. એક વખત જે કૃષ્ણનું કવન કરે તેને પછી કામનું કવન કરી શકતો નથી. શ્રી સુરદાસજીની વાણી શ્યામ સુંદરને વરી છે. એક વખત અકબર બાદશાહ સુરસ્વા સુરદાસજીને બોલાવે છે. સુરદાસજીએ બાદશાહને કહી દીધું. સુરદાસજીએ ભગવત પદો સંભળાવ્યા અને બાદશાહ એમ કહ્યું, હે સુરદાસ, ભગવત પદો સંભળાવ્યા, હવે તમે બાદશાહની કઈ સ્તુતિ કરો. ત્યારે સુરદાસજીએ કહ્યું, જે વાણી વિશ્વ વિહારીને વરી હોય એ વાણીથી બાદશાહ તારા જેવાના વખાણું કેવી રીતે કરી શકું? મારી વાણી તો કૃષ્ણને વરી ચૂકી છે. હવે એકવાર મારી વાણીએ જેને વરી ચૂકી હોય એના સિવાય બીજાના વખાણ કેવી રીતે કરી શકું? એ મોટો અન્યાશ્રય થાય. તારા વખાણ કેવી રીતે થાય? સુરદાસજીના પદો સાંભળ્યા પછી પ્રસન્ન થયેલા બાદશાહે સુરદાસજીને કહ્યું, સુરદાસજી, કઈ માગી લો, મારી પાસે, તમે બાદશાહના દરબારમાં છો. સુરદાસજીએ બાદશાહને કહ્યું, બાદશાહ, હું માગું તે આપશો? બાદશાહ પ્રસન્ન થયો કે આજે ભક્ત કવિ મારી પાસે માગે છે. અને સુરદાસજીએ બાદશાહને કહ્યું, જો તમે આપવા માંગતા હોય તો હવે ફરીથી મને તમારા બોલાવશો નહીં, આટલું આપો. કારણ કે હું ઠાકોરજીના ગુણગાન છોડી શકતો નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના બીજા સેવક કુંભનદાસજી, એકવાર અકબર બાદશાહે કુંભનદાસજીને બોલાવ્યા અને કહ્યું, કુંભનદાસ, કઈક રચના ગાઓ. કુંભનદાસજીએ કહ્યું, મારી રચનામાં તો ઠાકોરજીના વર્ણન સિવાય બીજું કશું જ નહીં આવે. જે વાણીમાં ભગવાનનું સ્તવન થાય એ વાણીથી ભોગીનું સ્તવન કેવી રીતે કરી શકું? કુંભનદાસજીએ નિર્ભયતાથી બાદશાહને સંભળાવી દીધો, ભક્તન કો કહા સિકરી શો કામ. મને સિકરીનું શું કામ? આવત જાવત પનૈયા તૂટી બિસર ગયો હરિનામ. આવતા જવતા મારો પગ ઘસાયા, હું ઠાકોરજીનું નામ ભૂલી ગયો. જાકો મુખ દેખત દુઃખ ઉપજ્યો, તાકો કરનો પડ્યો પ્રણામ. કુંભન દાસ લાલ ગિરધર બિન યહ સબ જૂઠો કામ. આ કુંભનદાસજી બાદશાહને કહે છે, બાદશાહ, અમે તો ભગવત ગુણ ગાનારા ભક્તો અને કવિઓ છીએ. અમારા શબ્દોમાં તો કૃષ્ણ રસ ભરેલો છે અને તે રસ તારા જેવા પામર મનુષ્યોના વખાણ કેવી રીતે કરી શકે? માટે તો ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં
શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, સેવાયામ વા કથાયામ વા યસ્યા શક્તિર્દ્રઢા ભવેત યાવત જીવમ તસ્ય નાશૌ ન ક્વાપીતિ મતિર્મમ. શ્રી વલ્લભ વચનામૃત વરસાવતા કહે છે કે જેની સેવામાં અને કથામાં જીવે ત્યાં સુધી દ્રઢ આસક્તિ હોય, સેવાયામ વા કથાયામ વા, તેના ભાવનો કોઈ પણ પ્રસંગે નાશ થતો નથી, તેવો મારો અભિપ્રાય છે. શ્રી વલ્લભ કહે છે, કવિ ભીરીડિતમ એ વિશેષણમાં ભગવાનનું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ધર્મ સમજાવ્યો છે. ભગવત કથાનું ત્રીજું વિશેષણ વાપર્યું, કલ્મષાપહમ. સર્વ પ્રકારના કલ્મશોને, કલ્મશ એટલે પાપ, સર્વ પ્રકારના કલ્મશોને આપનું કથામૃત દૂર કરે છે. કલ્મશ એટલે પાપ, દોષ, અપરાધ. પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવામાં જેનાથી પ્રતિબંધ થાય તેનું નામ કલ્મશ. પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવે આ વાત સમજી લેવાની. પાપની વ્યાખ્યા શું? પાપની બહુ મોટી વ્યાખ્યા આપણે કરવાની નથી. જે પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવામાં જેનાથી પ્રતિબંધ થતો હોય, એ પછી વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ હોય, એ કલ્મશ કહેવાય. પ્રભુથી જે દૂર લઈ જાય તે કલ્મશ કહેવાય. કાળજાને જે કાળું બનાવે તે કલ્મશ કહેવાય. બુદ્ધિને જે આંધળી બનાવે તે કલ્મશ કહેવાય. ઇન્દ્રિયોને વિષયગામિની બનાવે તે કલ્મશ કહેવાય. ગોપિકાઓ કહે છે, કલ્મષાપહમ, આપનું કથામૃત અમારા પાપોને દૂર કરે છે. કથા શ્રવણથી ધુંધુકારીના અસંખ્ય પાપ બળી ગયા અને મુક્તિ મળી, એનું પ્રમાણ છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્યના પદ્મ પુરાણમાં ધુંધુકારી જેવા પાપીને ભગવત કથારસનું શ્રવણ કરતા કરતા તેના બધા જ કલ્મશો ધોવાઈ ગયા. શ્રી કૃષ્ણ કથા સાંભળતા પરીક્ષિત રાજા પાપ મુક્ત થયા અને દિવ્ય ગતિ પામ્યા. કથા શ્રવણથી સ્વદોષનું ભાન થાય છે અને ત્યારે પાપ દૂર થાય છે. કથા શ્રવણથી શું થાય? સ્વદોષનું ભાન થાય. યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ જન્મ સંસાર બંધનાત વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે. શાસ્ત્રની ભૂમિકામાં આ કહ્યું છે, યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ, જેનું શ્રવણ માત્ર જન્મના તમામ બંધનોને પાપોને દૂર કરે છે, તે પરમ પવિત્ર નામ છે. તે સાંભળવાથી શું થાય? શ્રુતમ હરતિ પાપાની. મધુસૂદન સરસ્વતી કહે છે, શ્રુતમ હરતિ પાપાની, પાપનું હરણ થાય. તે અલૌકિક ભગવત કથા રસ છે. માટે તો ભજનમાં કહ્યું છે, મંગલ સૌ કરનારું પ્રભુ કથામૃત તારું, તાપ ત્રિવિધ હરનારું પ્રભુ કથામૃત તારું. સુણતા પાપી પાપ નિવારે, પહોંચે ભવસાગરની કિનારે, ભક્તિ મુક્તિ દેનારું પ્રભુ કથામૃત તારું. એકવાર એવું બન્યું, આ કથામૃતનો એક શબ્દ પણ જો માણસ સાંભળે ને તો એનું હિત થાય. આ સમજવા માટે કથા છે, એક વાર્તા છે. એકવાર એવું બન્યું કે ચોરનો છોકરો જંગલમાંથી પસાર થતો હતો. ત્યાં એક જગ્યાએ કથા થતી હતી, એટલે ચોરે એના છોકરાને શીખવી રાખ્યું હતું કે ક્યારે પણ કથાનો એક શબ્દ પણ સાંભળવો નહીં, કારણ કે તું સાંભળીશ તો આપણો ધંધો ઠપ થઈ જશે. એટલા માટે કથા ચાલતી, તેના બાપાનું વચન યાદ આવ્યો, કથા સાંભળવાની નહીં. એટલે કાનમાં આંગળીઓ નાખી અને જવા લાગ્યો. પ્રભુને દયા આવી કે મારે આને કશું સંભળાવવું છે, આનું કલ્યાણ કરવું છે. એટલે રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા એના પગમાં કાંટો વાગ્યો અને કાનમાંથી આંગળી કાઢી અને કાંટો દૂર કરવા ગયો અને કથાનું એક વાક્ય એના કાને પડ્યું, ઈશ્વર સર્વત્ર છે અને ભગવાન બધાને બધે જુએ છે. આટલું સંભળાયો, પાછા કાન બંધ કરી દીધા અને બાપ બેટો ખેતરમાં ચોરી કરવા ગયા. ત્યાં આંબાનું મોટું ઝાડ હતું. બાપે છોકરાને કહ્યું, હું ઉપર ચડીને કેરી તોડું છું, તું નીચે ઊભો રહેજે.
અને નજર રાખજે કે કોઈ આપણને જોતું તો નથી ને. બાપ જ્યાં ઝાડ પર ચડી કેરી તોડવા લાગ્યો, છોકરો એકદમ બોલી ઉઠ્યો, બાપુ બાપુ જુએ છે જુએ છે. ચોર ગભરાયો, એકદમ નીચે ઉતર્યો. છોકરાને પૂછ્યું, કોણ જુએ છે? અહીં તો કોઈ દેખાતું નથી. ત્યારે છોકરો કહે કે મેં કથામાં સાંભળ્યું હતું કે ઈશ્વર સર્વને જુએ છે. આ એક જ શબ્દ, એક જ વાક્ય કથાનું સાંભળેલું તેને પાપ કરતા અટકાવ્યું. આવી કથા નિરંતર સાંભળતા હોઈએ તો કલ્મષાપહમમાં ભગવાનનો યશ ગુણ બતાવ્યો છે. પછી ભગવત કથાને ચોથું વિશેષણ આપે છે, શ્રવણ મંગલમ. તમારી કથા સાંભળવાથી મંગલ થાય છે. ભગવત કથામૃત તેનું મંગલ કરે છે. જે સાંભળે તેનું, પછી તે દેવ હોય, દાનવ હોય, માનવ હોય, પાપી હોય, દુરાચારી હોય. કારણ કે હરિમંગલમ, હરિનામ મંગલમ. પ્રભુ પણ મંગલ છે અને પ્રભુનું નામ પણ મંગલ છે. અષ્ટસખા શ્રી નંદદાસજીએ ભગવત કથાનું મહાત્મ્ય એક પદમાં ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. નંદદાસજી કહે છે કે જાકો વેદ રટત, બ્રહ્મા રટત, શંભુ રટત, શેષ રટત, નારદ સુક વ્યાસ રટત, પાવન નહીં પારરી, ધ્રુવજન પ્રહલાદ રટત, કુંતી કે કુંવર રટત, ધ્રુપદ સુતા રટત, નાથ અનાથન પ્રતિપાલરી, ગણિકા ગજ ગીધ રટત, ગૌતમ કી નારી રટત, राजन की रमणी रटत, सुनत वेद प्यार की जानरी, नंददास श्री गोपाल गिरिधर रूप जान, यशोदा को कुंवर लाल राधा उर हाररी. નંદદાસીએ સુંદર વર્ણન કર્યું છે પદમાં. ભગવત કથા માત્ર પાપને દૂર કરતી નથી, પણ સૌનું મંગલ કરે છે. ભગવાનનું નામ મંગલ, ભગવાનનું ધામ મંગલ, ભગવાનનું સ્વરૂપ મંગલ, ભગવાનની લીલા મંગલ. એટલા માટે તો ગુસાઈજીએ પદ રચ્યો, મંગલમ મંગલમ વ્રજભૂમિ મંગલમ. અને બીજા પદમાં કહ્યું, મંગલ માધો નામ ઉચ્ચાર, મંગલ વદન કમલ કર મંગલ, મંગલ જનકી સદા સંભાર, દેખત મંગલ પૂજત મંગલ, મંગલ ગાવત ચરિત ઉદાર, મંગલ શ્રવણ કથારસ મંગલ, મંગલ તનુ વસુદેવ કુમાર, ગોકુલ મંગલ મધુવન મંગલ, મંગલ રુચિ વૃંદાવન ચંદ, મંગલ કરત ગોવર્ધન ધારી, મંગલ વેશ યશોદાનંદ, મંગલ ધેનુ રેણુ ભૂ મંગલ, મંગલ મધુર બજાવત વેણ, મંગલ ગોપ વધુ પરિરંભણ, મંગલ કાલિંદી પય ફેણ, મંગલ ચરણ કમલ મુનિ વંદિત, મંગલ કીર્તિ જગત નિવાસ, અનુદ્ધ મંગલ ધ્યાન ધરત મુનિ, મંગલ મતિ પરમાનંદ દાસ. ઠાકોરજીની કથાનું વર્ણન અષ્ટ સખાઓએ પોતાના પદમાં કર્યું છે. ઠાકોરજીનું કથા રસ, કથા શ્રવણ, કથા રસ મંગલ છે. કલિયુગમાં પ્રિયજનો કર્મ જ્ઞાન સમય વીતતો જાય છે અને આ શ્લોકને આજે આપણે વિરામ તરફ લઈ જવાનું છે. એટલા માટે હવે થોડી ઝડપ કરીએ તો 10 મિનિટમાં આપણું આ સત્સંગને વિરામ આપી શકીએ. કલિયુગમાં કર્મ જ્ઞાન યોગ તપ અને ધર્મ દ્વારા મનની શુદ્ધિ કરતા ઘણો સમય લાગે છે. કર્મ દ્વારા શુદ્ધિ કરવી હોય તો 6 વસ્તુ શુદ્ધ જોઈએ: દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, વસ્તુ, કર્તા, ક્રિયા. આ બધું શુદ્ધ જોઈએ. જ્ઞાનથી શુદ્ધિ કરવી હોય તો સમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા વગેરે સાધનો જોઈએ. યોગથી ચિત્ત શુદ્ધિ કરવી હોય તો અષ્ટાંગ યમ નિયમ વગેરે યોગ, અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કરવા પડે. માટે આ બધા જ સાધનો પ્રયત્ન સાધ્ય છે, પણ પ્રયત્ન કરવો પડે. પણ કલયુગમાં એક સરળ સુલભ સાધન બતાવ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રમાણથી કહું, કલૌ તત હરિ કીર્તનાથ, કથા શ્રવણ એવું સુલભ સાધન છે કે જેમાં અલ્પ પ્રયત્ને મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, તપ અને ધર્મ દ્વારા હજારો વર્ષ પછી પ્રાપ્ત થાય, એ ભગવદ કથા રસ શ્રવણથી તુરંત પ્રાપ્ત થાય છે.
માટે ભગવદ કથા રસ શ્રવણ માત્રથી પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરનારું છે. આ ગોપિકાઓ કહે છે. આમાં પ્રભુનો શ્રીધર્મ બતાવ્યો. ભગવત કથામૃતનો 5મો ગુણ કયો? શ્રીમદ. પ્રભુ આપની કથા શ્રીમદ એટલે સૌભાગ્યના લક્ષણને ધારણ કરનારી છે, સૌભાગ્ય આપનારી છે. પ્રભુ ભગવત કથામૃતની લૌકિક શોભા તો વધારે છે, પણ અલૌકિક શોભા પણ વધારે છે. સૌભાગ્ય આપે છે, બંધ પડેલા ભાગ્યના દરવાજા ખોલી આપે છે. મંગલ સિદ્ધિ આપનારા ભગવત કથા શ્રીમદ ધર્મથી યુક્ત છે. એટલા માટે આપણે ભાગવતજીની આગળ વિશેષણ શું લગાડીએ છીએ? શ્રીમદ ભાગવત. ગીતાજીની આગળ શું વિશેષણ મૂકીએ? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. શ્રી મહાપ્રભુજીની આગળ શું વિશેષણ મૂકીએ? શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ. આ શ્રીમદ એટલે સકલ સૌભાગ્ય જેમાં રહેલું છે તે. શ્રીમદ એટલે જેનામાં સિદ્ધિ, સર્વ સિદ્ધિ રહેલી છે તે. શ્રીમદ એટલે જેનામાં સર્વ શોભા રહેલી છે તે. અને શ્રીમદ એટલે જેનામાં સમૃદ્ધિ રહેલી છે તે. અને ભગવત કથાનો 6થો ગુણ બતાવ્યો, આતતમ, વ્યાપ્ત છે. આતતમ એટલે વ્યાપ્ત છે. હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા. હરિની કથાનો અંત નથી, એટલે વ્યાપ્ત છે. આપ અનંત છો અને આપણી કથા પણ અનંતા છે. તે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, ઇન્દ્રિયો સૌને આપ્લાવિત કરનારી છે. તેથી ગોપિકાઓ કહે છે, પ્રભુ આપની કથા સ્વર્ગામૃત કરતા પણ અધિક અમૃત આપનારી છે. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને જ્યારે કથા શ્રવણ કરાવતા હતા ત્યારે સ્વર્ગમાંથી દેવો અમૃતનો કળશ લઈને આવ્યા અને પરીક્ષિત રાજા પાસે આવ્યા અને સુખદેવજીને વિનંતી કરી કે અમે પરીક્ષિતને સ્વર્ગનું અમૃત આપવા આવ્યા છીએ, એના બદલામાં તમે અમને કથામૃત આપો. સુખદેવજી હસી પડ્યા. તેમણે કહ્યું, ક્યાં કાચ અને ક્યાં મણી? આ બેની સરખામણી કેવી રીતે કરો છો? ક્યાં સ્વર્ગનું અમૃત અને ક્યાં કથાનું અમૃત? આમ અદ્યાવધિ ભગવત કથાઓ અનેક મનુષ્યોના અંતઃકરણને સ્વચ્છ કરનારી છે. આ કથા રસ વ્યયે કૃતે વર્ધતેવ નિત્યમ, હંમેશા વધ્યા જ કરે છે, ક્યારે તેમાં ઘટ આવતી નથી. આ પ્રમાણે 6 ગુણોથી યુક્ત ભગવાનનું સચ્ચિદાનંદાત્મક સ્વરૂપ ધારણ કરનારી ભગવત કથાઓનું દાન ભક્તો આપે છે. અને એટલા માટે કહ્યું, તેઓ ભૂવિ ગૃણંતિ તે ભૂરિદા જના. જે મોટું દાન આપે તેને ભૂરિદ કહેવાય. અને ભક્તિનું દાન આપવું તે મોટામાં મોટું દાન છે. ભગવાનના ભક્તો કૃપા કરે છે ત્યારે અદેય એવી ભક્તિનું દાન કરે છે. એટલા માટે તો વૃત્રાસુરે કહ્યું, દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય. હું આપણા ભગવદીઓના દાસનો દાસ બનવા માંગુ છું, કારણ કે તેમની કૃપા થશે તો મને ભક્તિનું દાન મળશે. જે પૃથ્વી પર રહીને ભક્તિનું દાન કરે છે તે મહાભાગ્યશાળી લોકો છે. અને એટલા જ માટે 2 પ્રકારના તીર્થ છે, એક સ્થાવર તીર્થ અને જંગમ તીર્થ. સ્થાવર તીર્થ પાસે જવું પડે, ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવા જવું પડે હરિદ્વાર સુધી, કાશીમાં. અને જંગમ તીર્થ એટલે હરતું ફરતું તીર્થ જે આપણી પાસે આવે છે. શ્રી ઠાકોરજીનું સ્થાવર તીર્થ રૂપે શ્રી ગિરિરાજ બાવા રૂપે બિરાજે છે. અને ઠાકોરજી જંગમ તીર્થ રૂપે શ્રી વલ્લભ રૂપે બિરાજમાન છે. શ્રી વલ્લભ ભૂતલ ઉપર બધે જ ફર્યા. ગિરિરાજજી સ્થાવર તીર્થ છે અને શ્રી વલ્લભ જંગમ તીર્થ છે. અને એટલા જ માટે તુલસીદાસજીએ કહ્યું, મુદ મંગલમય સંત સમાજુ, જે જન તીર્થ જંગમુ રાજુ. ભક્તોના રોમ રોમમાં તીર્થ છે. અને ગોપીઓ કહે છે, નાથ, આવા ભક્તો જ ભક્તિની રસલાણ કરે છે. જે કારણ રહિત કૃપાળુ છે તેવો જ ભૂરીદા કહેવાય. લાખો કરોડો રૂપિયાનું દાન આપનારો લોકો દાનેશ્વરી નથી. ખરા દાનેશ્વરી તો આપણા પ્રાણ શ્રેષ્ઠ ભક્તો છે કે જે આપણી ગુણો અને લીલાઓનું દાન કરે છે, માધુર્યનું દાન કરે છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભૂરીદા જના પદનો અર્થ
તેમના સુબોધનીજીમાં સુંદર કર્યો છે. ભૂરીદાહા અજનાહા, એનો અર્થ એ થયો કે જનન એટલે જન્મ લેવો, જેનો આ છેલ્લો જન્મ છે, જેમને ફરીથી પૃથ્વી પર આવવાનું રહેતું નથી, તે ભૂરીદાહા અજનાહા. આ સુબોધનીજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનો અર્થ છે. જેમને નિત્ય ગોલોકમાં વાસ મળે તેવા ભક્તો ભગવદીઓ ભૂરીદા જના છે. ગોપીઓ આવી રીતે પ્રભુની કથાની સ્તુતિ કરે છે અને કહે છે કે આપણી કથા એ જ અમને અમારા મૃત શરીરને જીવનદાન આપ્યું છે. પ્રભુ એટલા માટે અમારા પ્રાણ ટકી રહ્યા છે. પછીના શ્લોકમાં ગોપીજનો શું કહે છે તેનો વિચાર આપણે આવતી એકાદશીએ કરીશું. પ્રિયજનો, અધિક માસ છે, પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસમાં આપણે જપ, પાઠ, સેવાનો ક્રમ આ બધું જ વધારીને ફરીથી આવા દિવસો આપણા ભાગ્યમાં આવે તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરું, પણ ન આવે તો આ દિવસોનો પૂર્ણતઃ લાભ લઈ પોતાનું કલ્યાણ કરી લેવાના દિવસો છે અને પુરુષોત્તમની સકામતાના દિવસો છે. એ દિવસોનો પૂર્ણ લાભ લઈ અને આપણે બને એટલો સત્સંગ, અધિક સેવા, અધિક શ્રવણ, અધિક પઠન, અધિક વાંચન કરી અને આપણા જીવનને ધન્ય બનાવીએ એવી પ્રભુ આપણા પર કૃપા કરે. તેમ કહીને આજનું આ પ્રવચન ઠાકોરજીના યુગલ ચરણોમાં વિનિયોગ કરું છું. અંતે આપણે આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને વિરામ આપીશું. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ મુખ ચરણ, શ્રી વલ્લભ ચરણ તો ચંદ્ર છટા બિના સબ જુગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. साधन और नहीं कली में जासु होत निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ કે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.